जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आमे गला क्लास रे भजनर संज्ञा स्वरूप आ वैशिष्ट्य विषय पढ़ी तार अवशिष्टांश आज आलोचना करबा। भजनर धर्म होची गीतिमयता। तेणु चौपदी चौतीसा षोडशा जणाण आदि रीति रे बहु भजन रचित होईची। ओडिया साहित्य को समृद्ध करिची। विश्व रे अनेक धर्म निजर काय विस्तार करछन्ति। तेणु भिन्न भिन्न धर्मतत्व आधारित तात्विक व्याख्या भजन दृष्टिगोचर होता है। तेणु प्रत्येक धर्म रे गुरु ही होचन मुख्यर वाहक। भगवान को प्राप्त करिवार एकमात्र माध्यम होची गुरु कृपा। तेणु पंचसखागण तांको भजन रे गुरुंकर श्रेष्ठत्व को दर्शाई थिले। आउ भगवान को सृष्टि रे सर्वश्रेष्ठ जीव होची मानव। तेणु विश्वकर्तांकर सृष्टि जगतर अनुशीलन अनुध्यान पूर्वक ताको व्यक्त करिया पई केवल मानव पाखरे ही दक्षता रही। तेणु जेउथिरे से चेष्टा करे सृजनकर्तांकर विचित्र लीला को प्रकाश करिया पाए एवं ता जो मानसिक अवस्था सृष्टि हुए ताहा भगवान को पदार बिंदरे ताको समर्पण कर दिए। से भावनारू से चिंता शक्ति जन्मे भक्ति भाव आकु संगीत रे परिवर्तित कले ताहा हो गला भक्ति संगीत। यही भक्ति संगीतर आधार साजे धर्म। धर्म कहले जहाँ धारण करा जाए ताहा होची धर्म। विभुचेतना मनरे ध्यायी संगीतर रागिणी रे ताकु तोली धरी भक्त प्राणटी तार अपूर्व कवित्व सिद्धिर परिचय देता है। भक्ति गीत गुड़िक केवल धर्ममूलक नुहे, यह मध्य साहित्यिक मर्यादा लाभ करछि। जेमितिकी वेदर कवित्वमय सूक्त, ब्राह्मणर आख्यान, असंख्य स्तोत्रावली, बाइबेल साल्म्स, सालेमेन गीति, सूफी साधक मानक रुबायात, वैष्णव पदावली, भिन्न भिन्न धर्मर भक्ति गीत, भजन, जणाण, यही सबुगुड़िक रचना भक्तिमूलक बा धर्मभित्तिक होइतिले मध्य ता साहित्यर मर्यादा लाभ करिसंति। भारतीय साहित्य रे भक्तिमूलक गीतर संख्या होची असीम। कौन सी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भक्त प्राण तार उपास्य को आराधना करिपारे। सेथिपई आम भारतीय साहित्य रे बहु भाषार भक्ति रसात्मक गीति काव्य देखा मिले। तेरे आलोचना करबा भारतीय साहित्य और भक्ति रसात्मक गीति काव्य कौन कौन रही। वेदर भाषा हो बा वैदिक साहित्य हो, यह भारतीय भाषा साहित्यर प्रथम निदर्शन बोली ताकू ग्रहण करा जाए। ऋग्वेद रे थिबा स्तोत्र को स्तोम बोली मध्य कुआ जाय थाए। याकू समवेत भाव में गान करा जाए। स्तोम कहले जहाकू समवेत भाव में गान करा जाए। स्तोत्र बा स्तव कहले छंदमय भाषा रे जदि कौनसी देवतांकर गुण कीर्तन किंबा स्वरूप कथन को बुझाइला ताहा होची भजन। आउ ए स्तोत्र ही होची गीति काव्यर प्रथम निदर्शन। ख्रीष्टाब्द आम देखा भारतीय साहित्य रे धर्म अनुसार कौन कौन भजन सृष्टि होता तार विकास कौन केमती थिला। प्रथम देखा ख्रीष्टाब्द 500 ख्रीष्टाब्द रे भारतीय धर्मधार दुईटी धर्म मुख्यतः मुंड टेकी से समय रे जैन दार्शनिक सिद्धसेन तीर्थ मानकर स्तुति कल्याण मंत्र स्तोत्र रचना करते। ख्रीष्टाब्द 500 पर बौद्ध धर्म क्षेत्र में संगीतर प्राबल्य वृद्धि पाइबाक लगिला। कारण सेतेबेले जे थिले बौद्ध राजा बा बौद्ध धर्मावलंबी शासक हर्षवर्धन से बौद्ध धर्माश्रयी सुप्रभात स्तोत्र रचना करथिले। आउ राजकवि मयूर सूर्यमंडल
ବାଣଭଟ୍ଟ, ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତିମୂଳକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନା ଅଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଶକ, ରାମଭୁଜଙ୍ଗ ସ୍ତୋତ୍ର, ଶିବଭୁଜଙ୍ଗ ସ୍ତୋତ୍ର, ଶିବାନନ୍ଦ ଲହରୀ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦେବୀ ଶତକ, କୁଳଶେଖରଙ୍କ ମୁକୁଳମାଳା, ପରାଶର ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣରତ୍ନମ କୋଶ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତିକାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୀତିକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତ୍ୟାଗରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ଭକ୍ତି ଗୀତିକା ରଚନା କରି ଯାଇଥିଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କବି ପୁରନ୍ଦର ଦାସ ଓ କନକ ଦାସ ଗୁଡ଼ାଏ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ନରସିଂହ ମେହେଟା, ମୀରାବାଇ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଗୀତିକାର ମାନେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ମୀରାରୀ ଗୁପ୍ତ, ନରହରି ସରକାର, ବାସୁଦେବ ଘୋଷ, ରାମାନନ୍ଦ ବସୁ, ଜ୍ଞାନ ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଏଇମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସାତ୍ମକ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତକୁ ୟାରି ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସାମୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଶଙ୍କରଦେବ ଅନେକ ଭଜନ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବିଧ ଲୀଳାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସାମୀ ଗୀତିକାରେ ରହିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରସ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତିକାବ୍ୟର ରଚନା ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତିକାବ୍ୟ ବା ଭଜନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତମ ଧର୍ମପୀଠ ଭାବରେ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ବହୁ ଧର୍ମ ମତ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ଧର୍ମକୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ସେମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଭଜନ ଜଣାଣ, ଚମ୍ପୁ, ଚୌପଦୀ ଆଉ ଚଉତିଶା ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଯଦି ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଗାଣପତ୍ୟ, ସୌର, ନାଗଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ, ମହିମା ଧର୍ମ ଏଇସବୁ ଧର୍ମର ଯେତେ ସବୁ ସାଧକ ଗଣ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଧର୍ମାପରାୟଣ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁରକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉନା କାହିଁକି, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ଗୀତିକାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଏଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଚରଣ ବିଧି, ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱ ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଶରୀରକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭକ୍ତାଶ୍ରୟୀ ଗୀତିକା ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଲେ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେଥିରେ ଏହି ଧର୍ମ ପାଇଁ ବହୁ ଦେବାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦେବାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ଭାବରେ ଭଜନ କରାଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଭାବରେ ଭଜନ କରାଗଲା। ସେ ପୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ପୀଠସ୍ଥଳୀ।
ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି। ଆଉ ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଦେବତା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ ଏଠି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଲୟଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ହେଇଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବହୁ ଭଜନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ଦେବଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଗାନ କରାଗଲା। କ୍ରମେ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ମହୋତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ବହୁ ଭଜନ ଜଣାଣ ରଚନା କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତି ଗୀତିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ବା ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ହେଉଛି ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା। ସଗୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏହା ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ, ତା ଶରୀର ଭେଦମୂଳକ ଗୀତିକା, ମହିମା ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟ ଉପାସନାମୂଳକ କବିତା ବା ଗୀତିକା, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନାମୂଳକ ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବାଦୀ ଧର୍ମରେ ସଗୁଣ ଉପାସନା ହୋଇଥାଏ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତିକା, ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ ବୈଷ୍ଣବ ସୁଲଭ ଭକ୍ତିର ଭାବଧାରା ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଲୌକିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ମନ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ସଗୁଣ ଉପାସନା ରହୁଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଦେଖିବା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭକ୍ତି କବିତା। ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ରହସ୍ୟମୟ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭାରତର ଧର୍ମ ସାଧକଗଣ ଏ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ରହସ୍ୟମୟତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତି କବିତାରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟମୟ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଲୌକିକ ରୂପକ ଜରିଆରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟବାଦ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରାଜି ରହିଛି, ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱରାଜି, ତାହାକୁ ସରସ ଏବଂ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ କରିବା ଛଳରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧର୍ମୀ ରୂପକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ରହସ୍ୟ କିଭଳି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହସ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟକୁ କେମିତି ଗୀତିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଭୀମନା, ବୀରବ୍ରହ୍ମମ୍, କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା। ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଖୋ, ସହଜାନନ୍ଦ, ପ୍ରୀତମ ଦାସ, ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ ସାହିତ୍ୟରେ ନାନକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଖ ଗୁରୁ ବହୁ ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସନ୍ଥ କବୀର, ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ବହୁ କବି ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି
रहस्यमय ମାନେ रहस्यवादी गोटे रहस्यवादी अच्छी गीतिका अच्छी ताकू कहुए बाउल गीत यही भाव में आमर प्रांतीय भाषा रहस्यवादी भक्ति कविता बहुत गुड़े देखा मिले। ओडिया साहित्य रे पंचसखा माने रहस्यवादी रहस्यात्मक गीतिका रचना करथिले। सेमानक द्वारा रचित शरीर भेदमूलक भक्ति गीतिका गुड़िक रहस्यवादी कवितार श्रेष्ठ निदर्शन। आउ महिमा धर्म सन्यासी सन्थ कवि भीम भोई व्यंजनात्मक गीतिका रचना कर ओडिया साहित्य को समृद्ध करथिले। तेणु यही भाव में देखा गले भारतीय साहित्य आरंभ करी माने ओडिया साहित्य पर्यंत भक्ति रसात्मक काव्यर व्यवहार और तार प्राबल्य केते मात्रा रही आम स्पष्ट अनुमान कर पार्थिबा। तेज देखा ओडिया भजन साहित्य ये भजन साहित्य देखा पंचसखांकर माने बहु भजन रचना करथिले। तांकर रचना गुड़िक हूँ रहस्यधर्मी रचना। एथिरे पिंड ब्रह्मांड तत्व को वर्णना करा जायछि। रूपक उपमा अलंकार प्रयोग करी परम ब्रह्म को रहस्य पिंड माने रहस्य करी पिंडदान स्थिति अनुसरण कराई। तापरे सृष्टि और मानव कर्म जीव और परमर संबंध जो भजन साहित्य रे देखा मिली। तेणु बहु प्रकार भजन जशवंत दास ईश्वरानंद जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास बलराम दास रचना करथिबा बेले आउ किछि भजन जोटा कि गंगाधर रचित भजन सारिया भिक रचित भजन जगन्नाथ दास रचित विभिन्न प्रकार भजन जशवंत दास अनंत माधवी दासी रघुवर गीत दीनकृष्ण दास सारिया सब गुड़िक विभिन्न प्रकार आख्यान को लेकर भिन्न भिन्न कविता सब रचना कराई जहाँकि भजन अंतर्भुक्त। भीम भोई रचित बहुत भजन रही जमीक डाक न शुण किंपा देउछ कषण दुख जणाइबी केते एभली बहुत एतिकी मुझे कहली मात्र कि बही बहुत देती तुम देखीदेव पे अनेक ओडिया भितर रही। आज क्लास एतिक था। नेक्स्ट क्लास रे हम ओडिया भजन विशेषत्व और वैशिष्ट्य विषय पढ़ा।